ફ્રેન્ડ સેલ્ફ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે એક નવી સિરીઝ ચાલુ કરી રહ્યા છીએ કે જે જીએસએસબી થ્રુ ક્લિનિકલ ઇન્સ્ટ્રક્ટરની જેટલી જાહેરાતો આવી છે બરાબર 125 વેકેન્સી આવી છે। એમાં જે મેડિકલ ફિલ્ડ અને નર્સિંગ ફિલ્ડના જેટલા બી કોર્સની જાહેરાત છે એની અંદર આપણે ઉપયોગીતા એવા એનાટોમી અને ફિઝિયોલોજીના મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એમસીક્યુ લઈને આવ્યો છું વિથ ડાયાગ્રામ અને ગુજરાતીમાં આપણે શાંતિથી સમજીશું બરાબર। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર कॉमेंट करवानुं भूलता नहीं। चलो शुरुआत करिए आजना क्वेश्चन नंबर 1 थी। क्वेश्चन नंबर 1 जो तमने जवाब आवड़तो होय तो तमे कॉमेंट में आपता जजो। मानव शरीरना कया अंगने पेसमेकर तरीके ओळखवामां आवे छे जे हृदयना धबकारा माटे स्पोन्टेनियस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस उत्पन्न करे छे। एनी अंदर ऑप्शन छे एवी नोड, एसए नोड, बंडल ऑफ हिस के पर्किंजी फाइबर्स। तो पहला आने जवाब जोता पहला हूँ तमने समझाई दूँ कि हृदय केवुं छे। हृदय एक आपणुं आपमेळे पोतानी मेळे चालतुं एक पम्पिंग ऑर्गन छे। केवुं छे? पम्पिंग के पोतानी जाते ज पम्प करे छे अने एने धबकवा माटे कोई चेतातंत्र के एनी कोई जरूर पड़ती नहीं। बाकी दरेक शरीरनी अंदर जेटली सिस्टम आवेली एने नर्व सिस्टमनी जरूर पड़ती होय छे कारण के हृदयनी अंदर स्पेशियलाइज कंडक्टिव सिस्टम आवेली है कार्डियक कंडक्शन जे पोतानी जाते जे धबकतुं होय छे बराबर। एना माटे स्पेसिफिकली एसए नोड और एवी नोड बे वस्तुओ जो मोस्ट इम्पोर्टન્ટ है बराबर। हवे आपणे शुं कीधुं छे पेसमेकर कह्युं तो जवाब शुं आवशे आपणो ऑप्शन बी एसए नोड आवशे बराबर। हवे एसए नोड कई जग्याए आवेलुं होय आ जमणी बाजू है बराबर अने आ डाबी बाजू है। तो जमणी बाजू एटले के कर्णकमां बराबर एटले के जेने आपणे राइट एट्रियम तरीके आपणे ओळखता होईए छीए। आ शुं करे छे कि अहींया राइट एट्रियममां आ क्वेश्चन पूछी ले कि भाई एसए नोड तमारुं कई जग्याए आव्युं छे तो राइट एट्रियमनी अंदर तमारुं आवेलुं छे। हवे केटला इम्पल्सिस जनरेट करे ए तो इम्पल्सिस केटला जनरेट करशे मतलब इम्पल्सिस मतलब वीज प्रवाह के पोतानी जाते जे आगळ धकेलवानुं होय बराबर। तो याद राखजो 60 થી 100 केटलो 60 થી 100 100 ए करतो होय छे पर मिनिट बराबर। अने आने आपणे प्राइमरी नेचरल पेसमेकर तरीके ओळखीए छीए। इनकेस आ एसए नोड बंद थई जाए तो एना माटे बीजुं कोण काम करशे? ईवी नोड काम करशे। कोण करशे? ईवी नोड काम करशे। तो ईवी नोडने आपणे शुं कहीए? सेकंडरी पेसमेकर कहेवाय। एसए नोडने आपणे नेचरल पेसमेकर कहीए ज्यारे ईवी नोडने आपणे सेकंडरी पेसमेकर कहीए छीए। अने एसए नोड काम करवानुं बंद करे त्यारे आ ईवी नोड धबकवानुं काम करे अने जे एनी गति केटली आम धीमी होय छे ए पर मिनिट 40 થી 60 जेटला जे पल्सिस छे उत्पन्न करतुं होय छे बराबर। क्लियर थई गयुं? चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। मानव कंकालमां आवेलुं सौथी लांबू अने मजबूत अस्थि एटले के बोन कयुं छे? ह्यूमरस बोन, टिबिया बोन, फीमर बोन के रेडियस बोन बराबर। तो मानव कंकाल तंत्र विषे तमने खबर होवी जोईए। तो एनी अंदर शुं होय छे पहला जुओ कि मानव कंकाल तंत्रनी अंदर आपणा शरीरनी अंदर बीजो केवो क्वेश्चन पूछे कि आपणा शरीरनी अंदर टोटल केटला हाडकां आवेला छे? तो 206 हाडकां आवेला छे बराबर। हवे आनी अंदर आपणो जवाब शुं आवशे? जवाब आवशे ऑप्शन सी फीमर आवशे। फीमर एटले के थाईनुं बोन। कयुं? थाई बोन एटले के सांथळनुं बोन जे आपणे साथा पर आवेलुं होय छे अने आ क्यां जोडायेलुं होय छे कि आ फीमर बोन छे बराबर। तो अहींया जे आने कहेवाय पेल्विक बोन। शुं कहेवाय? पेल्विक बोन बराबर। तो पेल्विक बोन ना जे अहींया एसेटाब्युलम केविटी आवेली होय बराबर। पेल्विक गडलनी अंदर शुं आवे? एसेटाब्युलम केविटी एनी साथे अने नीचे पटेला साथे आ जोडायेलुं होय छे। शरीरमां सौथी लांबू भारे अने मजबूत बोन छे ए कोण छे? तो फीमर बोन है बराबर। तो ऑप्शन सी आपणो साचो आंसर रहेशे। जो फीमर बोन केवुं होय आ भाग जे छे उपरनो भाग ए पेल्विक गडल साथे जोड़ाय अने नीचेनो भाग आपणे जे घूंटणनो एटले के नी जॉइंट बनावे ए अने आ फीमर थाय जे लॉन्गेस्ट अने स्ट्रोंगेस्ट लांबो अने मजबूत भाग छे। जो मैं तमने कॉन्सेप्टमां समजाव्युं छे बराबर। आ मैं लखेलुं ज छे। तमने पीडीएफ माटे मारी टेलिग्राम चेनलमां @healthbuzz पर जोड़ाई जजो। क्लियर? जुओ हवे आनी अंदर बीजो क्वेश्चन केवो बनी छे कि भाई नानामां नानुं हाडकुं कयुं? मोटामां मोटुं आपणे कीधुं भाई फीमर छे। तो नानामां नानुं याद राखवानुं स्टेपस बराबर। जे हथोड़ी एरण अने पेंगडुं आवतुं हतुं बराबर। तो एनी अंदर तमे याद करी राखो मिस तरीके याद राखी शको मेलस, इनकस अने स्टेपस। मेलस मतलब हथोड़ी, एरण अने पेंगडुं। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 3 किडनीनो रचनात्मक अने क्रियात्मक एकम कयो छे એટલે કે સ્ટ્રક્ચરલ અને ફંક્શનલ યુનિટ કયો છે બરાબર। હું બંને લેંગ્વેજમાં લઈ રહ્યો છું એટલે તમને ગુજરાતીમાં ખબર પડી જાય અને એમાંય પડે બરાબર। તો ન્યુરોન, નેફ્રોન, એલ્વિયોલાઈ કે પછી હિપેટોસાઇટ। હવે જુઓ કિડની એ શું કરે? ઉત્સર્જન તંત્રમાં આવે બરાબર। એટલે આમાં શું કરે? કિડની કામ શું કરે? બધાને ખબર હોય એ શું કરે? આપણું બ્લડ એટલે કે લોહીને ફિલ્ટર કરવાનું કામ કરે। શું કરે? ફિલ્ટર એટલે કે ગાળી અને શું કરે? નકામો કચરો જે આપણા શરીરમાં હોય નકામો કચરા તરીકે શું હોય? યુરિયા હોય
અને યુરિક એસિડ હોય. શું હોય? યુરિયા હોય અને યુરિક એસિડ હોય. એને બહાર કાઢવાનું કામ કરે અને વધારાનું પાણીને બહાર કાઢવાનું કામ કરે. પછી બીજી વસ્તુ આની અંદર જવાબ આપણો આવશે નેફ્રોન. બરાબર. તો નેફ્રોનની અંદર શું હોય? 10 થી 12 લાખ નેફ્રોન આવેલા હોય છે. બરાબર. એટલે નેફ્રોન એની અંદર મુખ્ય બે ભાગ પડે. બરાબર. એક ગ્લોમેરુલસ બરાબર, અને બીજું પડે રિનલ ટ્યુબ્યુલ. શું પડે? રિનલ ટ્યુબ્સ. બરાબર. કે આ રિનલ ટ્યુબ્સથી શું થાય કે મેક્ઝિમમ પદાર્થો શોષાય. હવે આની અંદર એક પ્રોક્સિમલ કન્વોલ્યુટેડ ટ્યુબ આવે કે જેની અંદર 100 એટલે કે 100% ગ્લુકોઝનું શોષણ થાય છે. શું થાય? 100% ગ્લુકોઝનું શોષણ થાય છે. બરાબર. ધારો કે તમને બીજો ક્વેશ્ચન શું પૂછે અહીંયા, નેફ્રો એટલે કે કિડનીની સ્ટડી કરીને શું કહેવાય? નેફ્રોલોજી કહેવાય. બે ભાગ હોય, ગ્લોમેરુલસ હોય અને રિનલ ટ્યુબ્યુલ હોય. બરાબર. હવે આ જો આ ગ્લોમેરુલસનો ભાગ આગળનો ભાગ હોય છે અને આ ટ્યુબ્સ હોય. અને અહીંયા જે આને કહેવાય પીસીટી કહેવાય. શું કહેવાય? પ્રોક્સિમલ કન્વોલ્યુટેડ ટ્યુબ. અહીંયા સૌથી વધુ એટલે કે 100% ગ્લુકોઝનું શોષણ થાય. અહીંયા લૂપ ઓફ હિન્લે કહેવાય. શું કહેવાય? અને પાછળ અહીંયા શું હોય? છેલ્લે ડીસીટી હોય કે જ્યાં સૌથી વધારે પાણીનું શોષણ થતું હોય. નીચેનામાંથી કયો હોર્મોન્સ થાઇરોઇડ ગ્રંથિ દ્વારા સ્ત્રાવ થતો નથી પૂછ્યું છે. એટલે અહીંયા જો મેં રાઉન્ડ કર્યું છે. બરાબર. થતો નથી. એક્ઝામમાં આ ભૂલ વધારે થાય છે. તો થાઇરોક્સિન, ટ્રાય આયોડોથાઇરોડિન, કેલ્સિટોનિન કે પછી પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન. હવે આની અંદર તમારે શું યાદ રાખવાનું છે? ખાસ આ T4ના નામ પણ આવડવું જોઈએ અને T3નું પણ નામ તમને આવડવું જોઈએ. બરાબર. હવે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ કઈ જગ્યાએ આવેલી છે? જો હું પહેલાં તમને સમજાવી દઉં. જવાબ આની અંદર શું આવશે આપણો? જવાબ આવશે ડી, પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ. હવે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ ગળાની અંદર આવેલી છે. કઈ જગ્યાએ હોય? આ થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ છે. બરાબર. અને આ પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ છે. પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ 4 હોય. એટલે એની અંદર ક્લિયર થઈ ગયું. હવે T3 અને T4 આ શું કરે? શરીરની અંદર BMR એટલે કે બેઝલ મેટાબોલિક રેટ નિયંત્રણ કરવાનું કામ કરે. એટલે કે ચયાપચયનો દર નિયંત્રિત કરવાનું કામ કરે. બરાબર. હવે પેરાથાઇરોઇડ રહી એ થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડના પાછળની બાજુ આ રીતે 4 આવેલી હોય પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ. બરાબર. પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ શું કરશે? આ PTH એટલે કે પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોનનો સ્ત્રાવ કરશે. શું કરશે? પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોનનો એ સ્ત્રાવ કરશે. એ શું કરશે કે ભાઈ કેલ્શિયમના રેગ્યુલેશન માટે જવાબદાર છે. બરાબર. ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ શું હોય કે PTH શું કામ કરે? PTH એટલે પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન કે બ્લડની અંદર કેલ્શિયમ વધારવાનું કામ કરે. એટલે કે લોહીની અંદર શું કરે? કેલ્શિયમને અપ કરે. એ જ રીતે એક બીજો હોર્મોન હોય કેલ્સિટોનિન. એ યાદ રાખવાનું. એને ઓપોઝિટ કામ કરે કેલ્સિટોનિન. એ શું કરે? લોહીની અંદર કેલ્શિયમ ઘટાડે. બરાબર. કઈ રીતે ઘટાડે? કે લોહીમાં જે કેલ્શિયમ રહેલું હોય એ બોનમાં લઈ જાય અને પેલું બોનમાં રહેલું હોય એ PTH બ્લડની અંદર લાવે. ક્લિયર બંને કોન્સેપ્ટ? જો અહીંયા મેં આપ્યું જ છે, અહીંયા લખેલું જ છે. કેલ્સિટોનિન શું કરે? થાઇરોઇડમાંથી લોહીમાં સ્તર ઘટાડે. બરાબર. ના વધારાનું કામ કરે છે. PTH આવે કેલ્શિયમ ઉપર જાય અને કેલ્સિટોનિન નીચે. ક્લિયર? ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 5. મગજનો કયો ભાગ શ્વાસોશ્વાસ, હૃદયના ધબકારા અને બ્લડ પ્રેશર એટલે કે રક્તનું દબાણ જેવી અનિચ્છિક ક્રિયાઓનું નિયંત્રણ કરે છે? જોઈ લો પહેલાં કે સેરિબ્રમ, મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા કે થેલેમસ. હવે શરીરના મુખ્ય ભાગોમાં અલગ અલગ શરીરની ક્રિયાઓનું આપણે જોવું હોય તો પહેલાં મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા. બરાબર. મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા કઈ જગ્યાએ? જવાબ આનો તો જોઈ લઈએ આપણે. ઓપ્શન સી જ આવશે, મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા. હવે જો ખાસ કરીને મગજની અંદર જુઓ કે આ જે ભાગ છે આખો સેરિબ્રમ છે. બરાબર. અને આ સેરિબેલમનો ભાગ છે અને અહીંયા મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા આવેલો છે. અહીંયા આ મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા છે જેથી ભાઈ સ્પાઇનલ કોડ ચાલુ થતી હોય. ક્લિયર? મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા શું કામ કરે? કે જે સ્પાઇનલ કોડ સાથે એટલે કે આપણા કરોડરજ્જુ સાથે જોડાય અને આપણે જીવન ટકાવી રાખવા માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કે જે ઇનવોલન્ટરી એટલે અનિચ્છિક ક્રિયાઓ થતી હોય જેવી કે શ્વાસોશ્વાસ, હૃદયના ધબકારા, આપણે બ્લડ પ્રેશર નિયંત્રણ કરે. આ ઉપરાંત છીંક, ઉધરસ, કંઈ ગળવું હોય મોઢા વડે, ઉલટી થવી હોય, આ બધી જે રિફ્લેક્સિસ છે તો રિફ્લેક્સિસનું કેન્દ્ર પણ કોણ છે? તો આ મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા છે. બરાબર. જોયેલા આ બધું જ છે. ક્લિયર? અને સેરિબેલમ શું કરે? આ ખાસ પૂછાય એવું છે. સેરિબેલમ આપણા શરીરના બેલેન્સ કરવાનું કામ કરે છે. બરાબર. જોયેલો ડાયાગ્રામમાં મેં આપ્યું જ છે. મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા તો શું કામ કરશે? બરાબર. એસેનોડ શું કામ કરશે? થાઇરોઇડ શું કામ કરશે? જે આ 5 ક્વેશ્ચન જોયા એનું મેં ક્વિક રિવિઝન સ્લાઇડ બનાવી છે. બરાબર. તો આ તમને યાદ રહી જાય. આ તમે જુઓ એટલે તમને વધારે આઈડિયા આવી જશે. ક્વેશ્ચન નંબર 6 જોઈએ હવે કે માનવ શરીરને ડાબા અને જમણા બે સમાન ભાગોમાં વિભાજિત કરતા કાલ્પનિક સમતલ એટલે કે પ્લેનને શું કહેવામાં આવે છે? કોરોનલ પ્લેન, બરાબર, મિડ સજાઇટલ પ્લેન, ટ્રાન્સવર્સ પ્લેન કે પછી ઓબ્લિક પ્લેન. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જો પહેલાં સમજી લો કે ધારો કે આ માણસ છે. બરાબર. ધારો કે એના વચ્ચેથી આમ કરીએ, આ ઊભા આમ કરીએ તો જમણું ડાબું ભાગ પડે. બરાબર. તો એને શું કીધું કે આ માણસ છે, એ આ માણસ છે. બરાબર.
તો એને આપણે ઉપરથી કરીએ એને શું કહીશું, તો એને કયું પ્લેન કહેવાય છે કે જેનો ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ એમ બે ભાગ પડે. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે, મિડ સજાઇટલ પ્લેન તરીકે આપણે એને ઓળખીશું. જોઈ લો, બરાબર. લેફ્ટ અને રાઈટ પડે એને મિડ સજાઇટલ પ્લેન કહેવાય. બરાબર. આગળ અને પાછળ પડે કે આગળની બાજુ અને પાછળની બાજુ પડે એને ફ્રન્ટલ અથવા કોરોનલ કહેવાય. ટ્રાન્સવર્સ એટલે આડું. હવે આડું કરીએ તો ઉપરનો ભાગ કહેવાય સુપિરિયર, નીચેનો ભાગ કહેવાય ઇન્ફિરિયર નીચે. એટલે બરાબર. હવે તમને આઈડિયા આવી ગયો હશે. ડન. કોષમાં એટીપી સ્વરૂપે ઉર્જા ઉત્પન્ન કરતા કયા કોશિકીય અંગિકાનું કોષનું પાવર હાઉસ કહેવામાં આવે છે? ટૂંકમાં શું કહેવામાં આવે છે ભાઈ, કોષનું પાવર હાઉસ કોને કહેવામાં આવે છે? લાઇસોઝોમ, ગોલ્ગી બોડીઝ, માઇટોકોન્ડ્રિયા કે એન્ડોપ્લાસ્ટિક રેટિક્યુલમ? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન સી, માઇટોકોન્ડ્રિયા. જોઈ લો, બરાબર. માઇટોકોન્ડ્રિયા શું કરે? આ બે ક્વેશ્ચન પૂછાય એવા છે. માઇટોકોન્ડ્રિયા ઉર્જા મુક્ત કરીને પાવર હાઉસ સેલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર. લાઇસોઝોમ શું કરે? આત્મઘાતી કોથળી કે સુસાઇડલ બેગ, એ બહારથી જે આવતું હોય ફોરેન પાર્ટિકલ્સને શું કરે, એ ખાઈ જવાનું કામ કરતા હોય છે. સેલ્યુલર રેસ્પિરેશન એટલે કોષની અંદર જે શ્વસન થતું હોય તો એ ગ્લુકોઝનું ઓક્સિડેશન કરીને એટીપી શું કરે, મુક્ત કરે. પરિણામે આને પાવર હાઉસ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. ફેફસાનો રચનાત્મક અને કાર્યાત્મક વાયુ વિનિમયનો એકમ કયો છે? એટલે કે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમનો ફંક્શનલ અને સ્ટ્રક્ચરલ યુનિટ કોને તમે કહેશો? બ્રોન્કાઈ, બ્રોન્ક્યુલ્સ, એલ્વ્યુલાઈ કે ટ્રેકિયા? તો જવાબ શું આવશે? જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, એલ્વ્યુલાઈ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. જો છેક લંગ્સની અંદર આ રીતે ઝૂમકું હોય છે એલ્વ્યુલાઈનું, બરાબર, કે જ્યાં આપણા O2 અને CO2નું એકબીજા જગ્યાએ આપલે થતું હોય છે. અંદાજે કેટલા હોય છે? 300 મિલિયન જેટલા તમને એલ્વ્યુલાઈ જોવા મળે છે. એલ્વ્યુલાઈ એક સૂક્ષ્મ થેલી જેવી રચના છે અને અહીંયા ઘણી બધી કેપિલરીઝ આવેલી હોય છે કે જ્યાં આપણે O2 CO2નું એક્સચેન્જની પ્રક્રિયા થાય છે. માનવ શરીરના જમણા ફેફસામાં કેટલા લોબ્સ આવેલા છે, એટલે ખંડો કેટલા આવેલા છે? જો શું પૂછ્યું છે અહીંયા? રાઇટ લંગ્સ પૂછ્યું છે, બરાબર. તો 2, 3, 4 કે પછી 5? તો જવાબ શું આવશે? 3 ખંડ આવેલા છે. જો આરું યાદ રાખી જ લેજો. આ શું છે? આપણું જમણું છે અને ડાબું છે. ડાબુ બાજુ 2 કેમ છે? કારણ કે અહીંયા હૃદય માટે જગ્યા હોય. અહીંયા શું આવેલું છે? આપણું હૃદય આવેલું હોય છે. એટલે આની અંદર સુપિરિયર લોબ અને ઇન્ફિરિયર લોબ હોય છે. ત્યારે જમણી બાજુ કશું હોતું નથી. એટલે સુપિરિયર, મિડલ અને ઇન્ફિરિયર હોય છે. બરાબર. ડન. વસ્તુ ખબર પડી ગઈ છે. જે રાઇટ લંગ્સ 3 લોબ્સ આવે એને આપણે લાર્જર કહીએ અને લેફ્ટ લંગ્સ આવે ને 2 લોબ પ્લસ એની અંદર કાર્ડિયાક નોચ આવેલી હોય છે. હૃદયમાં ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ કે ત્રિદલ વાલ્વ કયા 2 ખાનાઓ વચ્ચે આવેલો છે? આમાં મિસ્ટેક થઈ છે. ડાબુ કર્ણક અને ડાબુ ક્ષેપક. બરાબર. જમણું કર્ણક, આક્ષેપ મતલબ કર્ણક. બરાબર. જમણું ક્ષેપક અને ફૂફસૂસ ધમની કે ડાબુ ક્ષેપક કે એઓર્ટા? બરાબર. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન બી, જમણું ક્ષેપક અને જમણું કર્ણક અને જમણું ક્ષેપક. બરાબર. એટલે કે રાઇટ એટ્રિયમ અને રાઇટ વેન્ટ્રિકલ વચ્ચે આવેલું છે. બરાબર. એ શું કરે કે ભાઈ જે જમણા કર્ણકની અંદર એટલે કે રાઇટ એટ્રિયમમાં જે ઇમ્પ્યોર બ્લડ આવ્યું હોય, શુદ્ધ બ્લડ, જે બ્લડ આવ્યું હોય એને ક્યાં લઈ જશે? વેન્ટ્રિકલની અંદર લઈ જવાનું કામ કરશે. જોઈ લો, આ રીતે વાલ હોય. બરાબર. આ રીતે અહીંયા વાલ આવેલા હોય. અહીંયા જે બ્લડ આવશે એ બ્લડને ક્યાં લઈ જશે? રાઇટ વેન્ટ્રિકલમાં. અહીંયા ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ હોય જેને આપણે ત્રિદલ વાલ કહીએ. શું કહીએ? ત્રિદલ વાલ કહીએ. या બાયકસ્પિડ વાલ કે દ્વિદલ વાલ કહેવાય કે જે લેફ્ટ બાજુનું બ્લડ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં લઈને આવશે. બરાબર. એટલે યાદ રાખજો ખાસ. માનવ શરીરમાં રક્તકણોનું સ્મશાન એટલે કે ગ્રેવ્સ યાર્ડ ઓફ આરબીસી તરીકે કયા અંગને ઓળખવામાં આવે છે? એટલે કે આરબીસી જે રક્તકણો હોય એનું સ્મશાન કોને કહીએ? યકૃત, બરોળ, કિડની કે અસ્થિમજ્જા? તો એની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન બી, બરોળ કે સ્પ્લીનને આપણે એનું કબ્રસ્તાન કહીએ છીએ. એટલે કે આરબીસીનો લાઈફ સ્પાન પૂછે કે ભાઈ જીવનકાળ કેટલો હોય છે? તો 120 દિવસ એમનો જોવા મળતો હોય છે. બરાબર. એ શું કરે કે સ્પ્લીનમાં આવેલા જે મેક્રોફેજ કોષો હોય એને તોડીને એ નષ્ટ કરી દે છે. બરાબર. બીજું શું કે સ્પ્લીનને શરીરની બ્લડ બેંક બોડી કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે? બ્લડ બેંક બોડી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જઠરના ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડમાં આવેલા કયા કોષો હાઇપોક્લોરિક એસિડ કે HCl અને ઇન્ટ્રિન્સિક ફેક્ટરનો સ્ત્રાવ કરે છે? બરાબર. આ આપણું આ જઠર છે. જઠરની અંદર જે બધા કોષો અલગ અલગ આવેલા હોય છે તો અહીંયા એમાં કયા આવેલા હોય છે? કોણ ઉત્પન્ન કર્યા? ચીફ સેલ્સ, પેરેટલ સેલ્સ, મ્યુકસ સેલ્સ કે પછી જી સેલ્સ? તો જવાબ શું આવશે? જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, પેરેટલ સેલ્સ. એને પેરેટલ સેલ્સ પણ કહેવાય અને ઓક્સિન્ટિક સેલ પણ કહેવાય. એટલે બંને વસ્તુ તમે ખાસ યાદ રાખજો. બરાબર. જોઈ લો, અહીંયા પેરેટલ સેલ્સ હોય એ HCl અને ઇન્ટ્રિન્સિક બંને ઉત્પન્ન કરે. એટલે HCl પણ બેક્ટેરિયાનો નાશ કરશે અને પેપ્સિનોજનને સક્રિય કરે. બરાબર. તો એ પેપ્સિનોજનને સક્રિય કરશે. ઇન્ટ્રિન્સિક ફેક્ટર શું કરશે? વિટામિન B12ના શોષણ માટે જરૂર છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ, યાદ રાખજો. વિટામિન B12ના શોષણ માટે કયા ફેક્ટર જવાબદાર છે? ઇન્ટ્રિન્સિક ફેક્ટર. અને વિટામિન
ની ઉણપ થાય તો પછી શું થાય? પર્નિશિયસ એનિમિયા જોવા મળશે. શું જોવા મળશે? કયો એનિમિયા? પર્નિશિયસ એનિમિયા જોવા મળશે. અને ચીપ સેલ શું કરશે? પેપ્સિનોજનનું ઉત્સેચક બનાવવામાં કામ કરે છે. હવે જીઆઈટી એટલે કે માનવ પાચન માર્ગનો સૌથી લાંબો ભાગ કયો છે? અન્નનળી, જઠર, નાનું આંતરડું કે પછી મોટું આંતરડું? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન સી, નાનું આંતરડું. બરાબર. હવે જો સ્ટમકની અંદર ધારો કે જઠરનું પૂછે તો જો પહેલો ડિયોડિનમનો ભાગ હોય જેજ્યુનમ ઇલિયમનો, સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનના આ 3 આવશે. સ્ટમક પછી તરત. એટલે કઈ રીતે યાદ રાખવાનો આપણે ક્રમ? ડીજે બાબુ. હું યાદ રાખવાનું? ડીજે બાબુ. એટલે તમને યાદ રહી જશે. ક્લિયર? 6 થી 7 મીટર લાંબુ હોય. કેટલું? 6 થી 7 મીટર લાંબુ હોય છે. બરાબર. અને ખોરાકનું મોટા ભાગનું પાચન કઈ જગ્યાએ થાય? અહીંયા તમને જોવા મળે છે. બરાબર. માનવ શરીરનો સૌથી લાંબો સ્નાયુ કયો છે? કે લોંગેસ્ટ મસલ્સ. બરાબર. તો આની અંદર ગ્લુટિયસ મેક્સિમસ, સાર્ટોરિયસ, ટ્રેપેડિયસ કે બાયસેપ્સ મસલ્સ? જો અહીંયા મસલ્સ કઈ જગ્યાએ? આ પગનો ભાગ છે. બરાબર. તો મસલ્સ આની અંદર કયો આપણો છે? તો આની અંદર આપણે શું આવશે? લાંબો સ્નાયુ લોંગેસ્ટ મસલ કયો છે? તો જવાબ શું આવશે? ઓપ્શન બી, સાર્ટોરિયસ મસલ્સ. જુઓ સાર્ટોરિયસ મસલ્સ કઈ જગ્યાએ આકૃતિમાં જોઈ શકો કે આપણો જે સ્થાયનો ભાગ છે, બરાબર, આના આગળના ભાગમાં આવેલો, થાયના ભાગમાં આગળના ભાગમાં આવેલો છે. બરાબર. પેલ્વિક બોનથી ઘૂંટણ સુધી એ આવેલો હોય છે, જેને આપણે શું કહીએ? ટેલર મસલ્સ પણ કહેવાય. શું કહેવાય? ટેલર મસલ્સ કહેવાય. ધારો કે તમને પૂછે ભાઈ લોંગેસ્ટ મસલ્સ કયા? તો સાર્ટોરિયસ લોંગેસ્ટ મસલ છે. લાર્જેસ્ટ થિકેસ્ટ કે મોટામાં મોટો કયો? તો ગ્લુટિયસ મેક્સિમસ. યાદ રાખજો, મેક્સી એટલે મોટા. બરાબર. સૌથી મોટા કયા આવશે? તો ગ્લુટિયસ મેક્સિમસ. નાનો પૂછે તો સ્ટેપિડસ, જે આપણા કાનની અંદર હોય સ્ટેપસ બોન, તે મસલ્સ પણ નાનામાં નાનું હોય છે. ક્લિયર? માનવ શરીરનું સૌથી મોટું સિસ્મોઇડ બોન કયું છે? બરાબર. ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સિસ્મોઇડ બોન. તો સ્કેફોઇડ, પિસિફોર્મ, પટેલ નહીં, પટેલા આવશે અહીંયા, પટેલા બોન અને ટેલેસ બોન. તો જવાબ શું આવશે? આ કયું હાડકું તમને દેખાઈ રહ્યું છે? બરાબર. ની બોન છે. તો એની અંદર આપણો જવાબ રહેશે ઓપ્શન સી, પટેલા બોન. બરાબર. તો સિસ્મોઇડ બોન શું છે? કે જે ટેન્ડન હોય એ અંદરની બાજુ ડેવલપ થતા હોય, વિકસતા હોય, એને આપણે શું કહીએ છીએ? સિસ્મોઇડ બોન તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર. એટલે આની અંદર કોડનીસેપ મસલ્સ આવેલા હોય, જેને આપણે ની કેપ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. બરાબર. શરીરનું સૌથી મોટું સિસ્મોઇડ બોન પૂછે તો કયું છે? ની કેપ છે, જે ની જોઈન્ટને રક્ષણ આપવાનું કામ કરે છે. બરાબર. ડાયાગ્રામમાં તમે જોઈ શકો છો. બરાબર. કોડ્રીસેપ જુઓ આ રીતનું. મગજ અને કરોડરજ્જુમાં રહેલું બ્રેન સ્પાઇનલ પ્રવાહી એટલે કે CSF, સેરિબ્રો સ્પાઇનલ ફ્લુઇડ ક્યાં ઉત્પન્ન થાય છે? તો એરિકોનોઇડ વિલાયમાં, કોરોઇડ પ્લેક્સસમાં, કોર્પસ કેલોઝમમાં કે સબ એરિકોનોઇડ સ્પેસમાં? તો જવાબ શું આવશે આની અંદર? ઓપ્શન બી, કોરોઇડ પ્લેક્સસની અંદર. બરાબર. આ જો અહીંયા ઉત્પન્ન થયા. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, કોરોઇડ પ્લેક્સસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. જો આની અંદર સમજો કે જો આપણું બ્રેન મગજના વેન્ટ્રિકલ્સમાં શું આવેલું છે? જુદી જુદી રક્ત કેશિકાઓ આવેલી હોય છે, જેને આપણે શું કહીએ? કોરોઇડ પ્લેક્સસ. બરાબર. બધી કેપિલરી ભેગી તેને કોરોઇડ પ્લેક્સસ બનાવે. બરાબર. હવે આમાં કેટલું અંદાજે ઉત્પન્ન કરે પર ડે CSF? તો એ 500 ml ઉત્પન્ન કરે. બરાબર. એ શું કરે? એક શોક એબ્સોર્બર તરીકે કામ કરે. મગજને અંદર જે આંચકા જેવું આવે ને, એટલા માટે રક્ષણ આપવાનું કામ કરતા હોય છે. એ CSFનું મુખ્ય કાર્ય પૂછે તો શોક એબ્સોર્પ્શનનું કામ કરે છે. વેન્ટ્રિકલમાં જે ગુચ્છું હોય એ કોરોઇડ પ્લેક્સસ કહેવાય. કોરોઇડ પ્લેક્સસમાંથી CSF 500 ml ઉત્પન્ન કરે અને મગજનું રક્ષણ કરવાનું કામ કરે છે. માનવ શરીરમાં આવેલી 12 જોડ ક્રેનિયલ ચેતાઓ એટલે કે ક્રેનિયલ નર્વ્સમાં સૌથી લાંબી ચેતા કઈ છે? ઓપ્ટિક નર્વ. બરાબર. બીજા નંબરની ટ્રાઇજેમિનલ નર્વ, 5મા નંબરની વેગસ નર્વ, 10મા નંબરની અને ફેશિયલ નર્વ 7મા નંબરની. તો સૌથી તમને મોટી પૂછી છે તો મોટી કઈ આવશે? તો ઓપ્શન સી, વેગસ નર્વ. બરાબર. તો એ શું કરે? બ્રેનમાંથી ગળામાં જાય, ગળા છાતીમાં થઈ અને પેટમાં આવતી હોય વેગસ નર્વ. બરાબર. એટલે 10મી છે આ રહી. આ શું કામ કરે? જો બ્રેનમાંથી આકૃતિમાં જોઈ જ લો. બરાબર. ત્યાં સુધી આવતી હોય. અને આ પેરાસિમ્પેથેટિક ચેતાતંત્રનો ભાગ છે કે જે પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વ સિસ્ટમ રહી એનો મુખ્ય ભાગ કરે છે. અને ક્રેનિયલ નર્વ 12 જોડી હોય, હે ને? 12 જોડી ક્રેનિયલ નર્વ આવેલી. કેટલી? 12 જોડી ક્રેનિયલ નર્વ આવેલી હોય છે. બરાબર. અને સ્પાઇનલ નર્વ પૂછે, સ્પાઇનલ નર્વ તમારે 31 જોડી કહેવાની છે. કેટલી? 31 જોડી કહેવાની છે. દરેક ગ્રંથિને માનવ શરીરની માસ્ટર ગ્લેન્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. થાઇરોઇડ ગ્રંથિ, એડિનલ ગ્રંથિ, પિટ્યુટરી ગ્રંથિ અને સ્વાદુપિંડ. જો અહીંયા બ્રેનની અંદર જે સેલાટર્સિકા આવેલું છે ત્યાં આ આવેલી છે. જવાબ આવશે પિટ્યુટરી ગ્રંથિ. બરાબર. આનો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે, આનો ક્વેશ્ચન હોય જ છે. બરાબર. કે સેલાટર્સિકાની ખાડામાં મેં તમને બતાવ્યું ત્યાં આવેલું છે કે શરીરની બીજી જે અંતઃસ્રાવી ગ્રંથિ આવી હોય એનું બધું હેન્ડલિંગ અથવા જે કંટ્રોલિંગ કોણ કરે છે? તો પિટ્યુટરી ગ્રંથિ કરે છે. બરાબર. કયા કયા હોર્મોન સિક્રેટ કરે? થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન, એડ્રીનોકોર્ટિકોટ્રોપિક હોર્મોન, ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન, લ્યુટિનાઇઝિંગ હોર્મોન. આ બધા હોર્મોન શું કરે?
સિક્રેટ કરવાનું કામ કરે છે, બરાબર. અને બીજી બધી ગ્રંથિઓને કંટ્રોલ કરે એટલે એને આપણે કહીશું માસ્ટર ગ્લેન્ડ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એક સ્વસ્થ પુખ્ત વ્યક્તિમાં સામાન્ય GFR એટલે ગ્લોમેરુલેશન્સ ફિલ્ટ્રેશન્સ રેટ કેટલો હોય છે? 60 ml. આગળ આપણે જોયું GFRનું, બરાબર. 125 ml, 180 ml કે 500 ml. તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે ઓપ્શન સી, ઓપ્શન બી 125 ml રહેશે, બરાબર. GFR શું છે કે કિડની પોતાના નેફ્રોન દ્વારા પ્રતિ મિનિટે જે લોહીને ગાળે, બરાબર, એને શું કહેવાય? GFR તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરાબર. તો GFR માટે આપણે 24 કલાકનો યુરિન આઉટપુટ લેવાનો હોય. 20 અવર્સ યુરિન આઉટપુટની વેલ્યુ વચ્ચે કન્ફ્યુઝન ના થતા, બરાબર. એટલે 125 ml પર મિનિટ આવે, એક દિવસમાં 180 લીટર આવશે, બરાબર. એટલે 90% શું થઈ જાય? રીએબ્સોર્પ્શન જોવા મળે. એટલે પર ડે આપણે કેટલો 150 ml 1500 ml યુરિન ઉત્પન્ન કરી એક્સક્રીટ કરીએ છીએ, એટલે યુરિન બહાર કરતા હોઈએ છીએ. આજનો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, સ્ત્રી પ્રજનન તંત્રમાં અંડકોષ અને શુક્રકોષનું ફલન એટલે કે ઓવરી અને અથવા ઓવા અથવા સ્પર્મનું ફર્ટિલાઇઝેશન સામાન્ય રીતે કયા સ્થાને જોવા મળે છે? ગર્ભાશયની કેવિટી, યુટ્રાઇન કેવિટીમાં, ફેલોપિયન ટ્યુબના એમ્પ્યુલા ભાગમાં, ઓવરીમાં કે સર્વિક્સમાં? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન બી, ફેલોપિયન ટ્યુબના એમ્પ્યુલા ભાગની અંદર તમને જોવા મળશે, બરાબર. અને ફેલોપિયન ટ્યુબના 4 ભાગ હોય છે, એમાં સૌથી પહોળો ભાગ એમ્પ્યુલા કહેવાય કે જ્યાં ફર્ટિલાઇઝેશન તમને જોવા મળે છે, બરાબર. ખાસ કરીને જુઓ, ઓવરી અને અંડકોષ બંનેનું ફર્ટિલાઇઝેશન થાય, બંને ભેગા થાય, બરાબર. પછી ફર્ટિલાઇઝેશન એમ્પ્યુલા ભાગમાં થાય અને ઇમ્પ્લાન્ટેશન ક્યાં થાય? એમને યુટ્રાઇન કેવિટીની અંદર ઇમ્પ્લાન્ટેશન જોવા મળે છે. ચલો મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક, કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.